Lieber Pastor Kwon, ich freue mich sehr, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, an diesem Interview teilzunehmen. Sie sind ehemaliger Danim Gangsanim und Kangsanim bei Shincheonji und heute nicht Danim Gangsanim, sondern Buksanim, heute Pastor hier in dieser Kirche, in der wir sitzen, und daher glaube ich, wird es ein sehr interessantes Gespräch. Ja. Pastor Kwon, erzählen Sie doch ein bisschen was zu Ihrer Zeit bei Shincheonji. Wann sind Sie beigetreten und wann sind Sie ausgestiegen und was haben Sie in Ihrer Zeit bei Shincheonji für Berufungen, für Aufgaben und Funktionen gehabt? 네, 저는 1993년 7월경에 지하철 역사 안에서 퇴근길에 성경책을 읽고 있다가 신천지 추수꾼에 의해서 처음 신천지를 접촉하게 되었습니다. 성경을 성경으로 해석하는 듯한 말씀의 짝풀이에 매료가 되어서 신천지 성경 공부를 시작을 했고, 그리고 공부한 지 한 3개월 만에 신천지 교리에 저는 혹 빠졌죠. 중독이 됐습니다. 그래서 사이비단 신천지의 미혹이 되었습니다. 신천지에서는 주로 이제 신천지 교리를 가르치는 강사, 또 교회를 맡아서 담임을 하고 또 잠시 일곱 교육장의 위치에도 있었고요. 주로 교회 담임으로 교육도 하고 또 교회도 돌보는 그런 사역을 2006년까지, 그러니까 신천지 생활이 한 14년 정도 됐죠. 2006년에 이제 신천지 교리 중에 신인합일 교리, 첫째 부활이라고 해석하는 신인합일 교리의 모순을 알게 됐습니다. 몇몇 이제 개혁을 생각했던 신현우 목사님, 또 조연석 강사님, 지금 목사님이시죠, 조연석 목사님, 또 또 이래 한 5분 정도가 신천지 교리의 핵심 교리인 육체영생 교리의 모순을 알게 됐고요. 그래서 개혁을 외쳤는데 그게 이제 이만희 교주 입장에서는 쿠데타로 간주가 되었고요. 그런 어떤 이만희 교주의 과한 반응을 의심을 품게 되었고, 그리고 이제 이만희 교주의 신앙 이력을 조사를 하다가 신천지 교리가 6,000년 만에 계시로 열린 게 아니라 전도관을 비롯해서 유재열 장막성전, 그리고 자칭 보혜사인 백만봉씨가 있었던 재창조 교회, 이런 여러 이단 단체 또 이단 교주 밑에서 교리를 배워서 짜집기 했다는 사실을 알게 되었습니다. 그래서 신천지가 이게 6,000년 만에 받은 이만희 교주의 계시가 아니라 사이비 교주들 밑에서 짜집기한 교리라는 것을 알게 됐고, 그래서 이제 신천지 교리의 모순을 알고 신천지를 탈퇴하게 되었습니다. Ja, das sagen Sie als jemand, der sich sehr gut auskennt mit den Shincheonji-Lehren. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die sich immer wieder verändert haben, und das können wir in diesem Video sogar belegen, weil wir Bücher miteinander vergleichen werden. Also wir haben hier jetzt beispielsweise das erste Shincheonji-Lehrmaterialbuch von 1985, 8 Jahre vor meiner Geburt. Und wie man hier sieht, das ist auch schon sehr alt, fällt fast auseinander, weil es einfach so oft gebraucht wurde, wird mit Tesa zusammengehalten und ist definitiv das Shincheonji-Lehrmaterial von 1985. Dann haben wir hier noch ein weiteres Buch von, das müsste hier die letzte Auflage, nein, das ist von 85 und das hier ist von 1985, wird auch mit Tesa zusammengehalten, und das hier ist von 2005, genau, von 2005. Ja, die werden wir uns heute etwas anschauen und vergleichen mit
diesen Büchern hier. Pastor Kwon, was ist der Unterschied zwischen diesen Büchern, die offizielles Shincheonji-Lehrmaterial sind oder waren, und diesen Büchern hier, die offizielles Shincheonji-Lehrmaterial waren? 예, 신천지 책자는 이만희 교주 이름으로 다 출판이 됐죠. 특별히 이건 다 지금 요한계시록에 관련된 책인데요. 계시록 해설서죠. 해설서인데 이게 80년, 85년에 나왔죠. 요한계시록 진상. 요 계시록 완전 해설. 그리고 요한계시록 실상. 이거는 다 제가 신천지 있을 때 책자예요. 그러니까 이건 2005년, 또 이건 85년. 그래서 이게 다 제가 2006년에 나왔으니까 요 세 책자는 다 제가 신천지 안에 몸담고 있을 때 출판된 계시록 해설집이고요. 그 다음에 요 파란색 책자, 이건 이제 2011년도에 처음 초판이 나왔습니다. 이건 제가 이제 신천지를 나온 다음에 이만희 교주가 계시록을 해설했다 해서 출판한 책입니다. 차이가 있습니다. 어떤 차이가 있냐면 저희가 2006년도에 이만희 교주에게 신천지 교리의 모순점을 우리 신현우 목사님하고 쭉 우리가 얘기를 했단 말이에요. 그 이전의 책과 그 이후의 책은 교리가 많이 수정됐다는 거죠. 교리가 수정됐기 때문에 원래 계시라는 건, 이만희 씨 계시라는 건 누구와 뭐 문제를 삼고 건의를 한다 그래서 수정되면 안 되죠. 그럼 변개가 되는 거니까 교리가요. 근데 결국 저희들의 개혁안을 들으면서 스스로 이만희 교주는 교리의 모순을 알게 된 거고, 그래서 그걸 수정을 한 거죠. 나중에 계시록 해석을 할 때는 수정을 해서 출판을 하게 된 겁니다. 저희가 2006년의 기점으로 신천지 교리가 아주 많이 수정이 됐다, 이렇게 결론적으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Also um einfach nochmal Ihre Rolle hervorzuheben, Sie waren selbst Teil der Höchstversammlung. Sie waren einer der 7 Lehrer, einer der 7 Fackeln aus Offenbarung 4, Vers 5. Das heißt, wenn wir mit jemandem sprechen wollen, der sich mit der Shincheonji-Lehre der damaligen und auch heutigen Zeit auskennt, dann sind Sie definitiv ein guter Ansprechpartner, nehme ich an. 네, 그렇죠. 교리적으로는 그래도 가르치는 위치에 있었기 때문에 교리를 누구보다도 그래도 많이 안다고 봐야 되고요. 또 저희는 늘 수요일 되면 이만희 교주하고 회의를 합니다. 오후 2시에. 그래서 중간중간에 또 교리적으로 조금 이해가 안 되는 것이 있거나 실상적으로 이해가 되지 않는 것이 있다면 가까이 있는 저희들이 질문을 해서 또 저희가 이해를 해야 가르칠 수 있기 때문에 가르치는 위치는 정확히 알아야 되지 않습니까? 그러니까 신천지 신도들이 알고 있는 수준보다는 저희가 훨씬 더 그들을 가르치는 입장이니까 위에 있다고 보는 것이 맞지요. Genau, das sei nur gesagt, deswegen, weil mir von Shincheonji-Lern gesagt worden ist, ich solle nicht nur Leute, die die Lehre nicht so gut kennen, befragen, sondern auch direkt auf Leute zugehen, die auch Bescheid wissen. Und ich denke, da sind wir bei Ihnen an der richtigen Adresse. Und deswegen fangen wir vielleicht einfach mal direkt an, dass Sie konkrete Beispiele bringen aus dem ehemaligen Shincheonji-Lehrmaterial, in denen Lehren enthalten sind, die wir heute so anders oder nicht mehr vorfinden. Vielleicht bringen Sie da einfach mal das erste Beispiel. 이건 2005년도에 출판한 요한계시록 실상이라는 책인데요. 요한계시록 11장 11절에 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 저희 속에 들어가매 저희가 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라. 여기 3일 반 동안에 2 증인이 죽었다가 살아나는 일이 있습니다. 이걸 이제 이만희 총회장은 이렇게 해석했습니다. 3일 반에 대해서. 이 3일 반은 문자 그대로의 기간이며 다니엘 9장 24, 27절에 기록된 70일의 중 마지막 한일의 절반을 말한다.
이게 요한계시록 진상 실상책 236페이지에 이 3일 반을 문자 그대로의 기간이고 이건 다니엘 9장에 나오는 마지막 한일의 절반과 동일하다 이렇게 이제 해석을 했습니다. 저희가 이 문제에 대해서 날짜가 아무리 실상하고 비교해 봐도 이게 날짜에 오류가 있어서 이만희한테 문제점을 제시한 내용이에요. 그걸 이제 저희가 나온 다음에 요한계시록 실상이라는 책을 파란색 책을 발행을 했습니다. 이건 2011년도 판이죠. 근데 어떻게 수정을 했느냐 하면 페이지 211페이지 같은 요한계시록 11장 11절을 이렇게 해석했습니다. 두 증인의 영적 죽음의 기간인 이 3일 반은 문자 그대로의 기간이다. 여기서 참고로 말하는 것은 다니엘 9장 27절의 한일의 절반은 본문의 3일 반과 다른 것이다. 여기는 다니엘 9장에 나와 있는 한일의 절반을 말한다 그랬고 여기는 다니엘서에 나오는 3일 반과 다르다고 부정하는 거죠. 전혀 반대되는 지금 해석을 해놓은 거죠. 이와 같은 것들이 이제 이만희 교주 책자를 비교해 보면 상당히 많다는 거죠. 하나만 더 살펴보면 완전 해설이라는 책이 있습니다. 이만희 교주가 쓴 책이죠. 이 책을 보면 요한계시록 8장에 하늘의 반시 동안 고요하다는 내용이 있습니다. 자, 그 반시를 어떻게 이만희 교주가 해석을 했냐면 119페이지 보면 하늘 반시 동안 고요하다고 한 것은 반드시 6개월을 말한다. 반시는 6개월을 말한다. 이렇게 이제 이만희 교주 해석을 했습니다. 그런데 이 책을 보시면 요한계시록 실상책입니다. 175페이지입니다. 똑같은 반시를 이렇게 해석했습니다. 여기서 반시란 문자 그대로의 1시간의 반, 즉 30분을 말한다. 6개월이라고 해석해 놓고 여기 와서는 지금 30분이라고 수정을 한 거죠. 이처럼 똑같은 계시를 받고 기록했음에도 불구하고 해설이 계속해서 바뀌어가는 것들은 이만희 교주 책자를 비교해 보면 한두 가지가 아니라는 거죠. 대단히 많다는 거죠. 그래서 이것도 예수님이 계시해서 해석한 책이고 이것도 예수님이 계시해서 해석한 책인데 그럼 예수님이 한 입으로 일구이연을 했다는 거냐 이거죠. 아니면 자기가 수정한 거냐. 예수님은 일구이연 하실 분이 틀림없이 아니실 텐데 그럼 이만희 교주가 일구이연한 거죠. 그래서 이만희 교주의 계시가 철저히 결국은 자기 생각에서 나온 해석이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. Das Schöne ist, das sind wiederkehrende Beispiele. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Und das Geniale ist, dass man wirklich, egal mit wem man spricht, immer wieder dieselben Beispiele hört. Also entweder haben sie sich alle in einem großen Komplott zusammengerottet, damit sie ohne sich, ja, unabhängig voneinander immer das Gleiche sagen. Oder das waren wirklich früher die Lehren von Shincheonji und heute sind sie anders. Aber wer sich durch unsere Interviews durchguckt, der wird sehen, diese Beispiele kommen von 4 oder 5 Leuten, unabhängig voneinander, die in den verschiedensten Teilen des Landes leben und in Verantwortungspositionen standen und bezeugen können, diese Stellen wurden früher anders verstanden. Ja, also ich finde es genial. Ich würde Sie bitten, wenn wir die Bücher da haben, wenn wir miteinander gerade am Sprechen sind, so schnell komme ich nicht wieder nach Korea, so schnell können wir nicht wieder in diese Bücher reingucken. Wenn Sie aus dem Stegreif weitere Beispiele haben, bitte gerne mehr. Alles das, was Mitglieder außerhalb von Korea nicht wissen oder Mitglieder, die in den letzten paar Jahren dazu gekommen sind, nicht wissen, bitte teilen Sie es ihnen mit. 신천지는 요한계시록을 비유와 상징으로 해석합니다. 비유와 비사와 상징으로 해석합니다. 숫자는 상징이 아니라 그럽니다. 계시록에 등장하는 해달별이나 7금 대접이나 7 나팔이나 7 머리 10뿔 짐승이나 다 비유와 비사 상징이라고 해석하는데
단 하나, 숫자는 실제 수로 봅니다. 12지파도, 7영도, 4생물도, 24장로도, 그리고 14만 4천까지 다 실제 수로 봅니다. 근데 이만희 교주가 쓴 요한계시록 진상이라는 책을 보면 171페이지에 요한계시록 11장 13절에 나오는 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라 그 남은 자들이 두려워와 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라 하는 요한계시록 11장 13절에 7천이라는 숫자가 나옵니다. 큰 지진에 죽은 사람이 7천 명이다. 이걸 이만희 씨는 이렇게 해석을 했습니다. 171페이지 보니까 이제 7천이라는 수치가 의미하고 있는 뜻을 밝히면 다음과 같다. 7 목자와 10 장로가 연합하여 그들의 모략과 지혜를 모아 최선을 다했으나 결국 때가 참에 무너진 것이다. 이 관계를 하나의 등식으로 해설하면 다음과 같다. 7 목자 곱하기 10 장로 곱하기 100. 100은 지혜를 다함. 그래서 7천이라는 숫자가 나왔다는 거예요. 7머리 10뿔은 7머리 10뿔 짐승을 얘기하는데 7 곱하기 10 곱하기 그들의 지혜 100 해서 7천이라는 숫자가 상징적으로 나왔다고 해석을 하고 있습니다. 밑에 좀 더 읽어보겠습니다. 따라서 7천인이 죽었다는 말의 상징적 의미는 분명히 본인이 그랬죠? 상징적 의미라고요. 상징적 의미는 육신적 죽임을 당한 실수적인 7천이 아니고 그럼 7천은 실제 7천이 아니란 얘기죠. 바빌론의 구성분자들이 그들의 도모하는 바가 깨어짐으로 조종을 울리게 된 것을 말한다. 여기서 지혜와 모략을 다한 100. 왜 100을 곱했느냐? 최고와 최선의 뜻을 내포하고 있는 완전수십의 10을 곱한 수치이다. 이만희 교주는 요한계시록의 숫자는 실제 수라고 지금 가르치고 있습니다. 근데 본인이 처음 쓴 요한계시록 진상책에는 7천을 상징수로 해석했습니다. 그것도 7머리 10뿔 짐승의 지혜, 바벨론의 지혜라고 해석했습니다. 지금 책에는 어떻게 나와 있을까요? 지금 책에는 배도한 첫 장막의 실제 수 7천, 배도한 유재열 장막 성전에 범죄한 7천 명의 실제 수라고 지금 책에는 나와 있습니다. 상징수가 지금은 실제 수가 된 거고 7머리 10뿔 짐승의 지혜가 지금은 배도자로 변화한 거죠. 자, 7천이 멸망자가 되었다가 갑자기 배도자가 된 겁니다. 7천이 상징의 의미가 됐다가 이제는 실제 수의 의미로 바뀐 거예요. 네. Ja, vielen Dank für das Mit-Hineinnehmen. Man sagt im Deutschen, aller guten Dinge sind drei, aber es wäre noch spannend von Ihnen auch noch eine vierte Lehre zu hören. Also wenn Sie noch ein weiteres Beispiel hätten, wären wir Ihnen da sehr dankbar. 요한계시록의 9장 16절에 보면 그 마병대의 수가 2만만이라 하는 표현이 나옵니다. 큰 강 유브라데에 결박한 4천사가 놓였는데 그 수가 마병대가 2만만이라 이렇게 표현되어 있습니다. 이만희 씨는 요한계시록 진상 처음 해석을 할 때 이 2만만을 이렇게 해석했습니다. 페이지 140페이지입니다. 또 마병대의 수가 2만만이라 하였으니 2만만은 2억으로 사단의 조직에 속한 악령 그룹의 수인 곧 영의 수치를 말한다. 자, 2만만이 2억이 되려면 2 곱하기 만 곱하기 만이 되겠죠. 그럼 2억이 나옵니다. 그 2억을 실제 사단에게 속한 영의 수치 2억으로 2만만을 해석을 했습니다. 아까도 말씀드렸습니다. 신천지는 요한계시록에 나와 있는 숫자를 실제 수로 봅니다. 그래서 처음 책에도 2만만을 2억이라는 실제 수로 그렇게 풀어놓은 거예요. 그런데 2011년판 요한계시록 실상책을 보면은 175페이지입니다. 마병대의 수 2만만 어떻게 해석했는지 보겠습니다. 이 마병대의 수 2만만은 사단에게 속한
0과 6이 헤아릴 수 없이 많음을 나타내는 것이다. 2만만은 헤아릴 수 없이 많은 수라 그랬지 2억이라 하지 않았습니다. 2억이 그냥 헤아릴 수 없이 많은 수로 이렇게 바뀐 거죠. 이만희 교주는 그 한기총 교리 비교라는 책자를 통해서 기존 한국 교단의 목사님들이 요한계시록을 엉뚱하게 해석하고 있다. 신천지 해석하고 비교한 책자를 영상으로 많이 만들어 놨습니다. 거기에 계시록 9장 16절에 나와 있는 2만만 이걸 2억이라고 해석하는 기성교회 목사님이 계시다. 바벨론 목사가 있다. 이렇게 비난을 했습니다. 근데 본인도 정작 2만만을 2억이라고 해석을 했고요. 또 그게 시간이 지남으로 인해서 많은 수를 말하는 거지 실제 2억이 아니다. 이렇게 수정을 하고 변개를 한 거죠. 결국 계속적으로 이만희 교주는 자기가 한 말도 번복하는 그런 실언을 반복하고 있음을 우리가 알 수가 있습니다. Okay, wow. 4 Beispiele von veränderten Lehren und wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, haben Sie hier die Bücher schon aufgeschlagen, um ein 5. Beispiel zu bringen. 이만희 씨가 요한계시록 진상책 98페이지 가면 요한계시록 6장 9절에 5째 인을 뗄 때에 제단 아래에 있는 목배임 받은 자들의 호소를 언급합니다. 거기 보면 이제 동무종들과 형제들도 죽임을 받아 그 수가 차기까지 한다는 말이 나옵니다. 그걸 어떻게 이만희 교주가 처음에 해석했는지 보면은 동무종들과 형제들도 죽임을 받아 그 수가 차기까지 한다는 말은 백마와 탄자의 손에 활을 가졌으니 그 사탄의 악령들과 싸워서 이기심에 사람 안에서 역사하는 악령이 죽어 쓰러지게 된다. 그리하여 악령이 제거된 후에 하나님께 속한 성령이 그 육체에 임하게 된다. 그리고 그 수를 채우라는 말은 땅에서 육신을 입고 역사하다가 그 육체가 순교함으로 하나 되지 못한 영들의 수가 14만 4천이므로 그 거룩한 영들이 다시 지상에 강림하려면 그 수와 동일한 수의 사람이 필요하게 된다. 한마디로 말하면 동무종들, 형제들의 수를 채운다는 말이 14만 4천의 수를 채운다고 해석을 한 겁니다. 근데 문제는 그 수가 찬다는 것이 죽임을 당해야 되는 수거든요. 그럼 14만 4천은 신천지인들을 가리키는 말인데 신천지인들이 죽임을 당해야 된다는 얘기냐 이거죠. 순교자처럼. 동무종과 형제들도 죽임을 당해서 그 수가 차야 되는데 14만 4천은 신천지에서 육체가 영생하러 왔는데 순교자처럼 육체가 죽는다는 건 이건 해석이 엉뚱한 방향으로 흘러가는 거 아닙니까? 이것을 문제 제기를 받게 됐고 문제 제기를 받은 이만희 씨는 자기가 다음 책을 출판할 때 그 수를 14만 4천에서 바꿉니다. 어떻게 바꿨는지 이만희 교주가 쓴 요한계시록 실상책 121페이지를 보겠습니다. 죽임을 당하는 동무종들과 형제들의 수. 자, 죽임을 당해야 하는 순교자들의 동무종들과 형제들은 배도한 7 금촛대 장막의 목자들과 성도들이다. 배도자들이 심판받아 수를 채우는 거지 신천지인이 아니라고 해석을 바꿨습니다. 처음에는 14만 4천이라고 수를 채울 수를 14만 4천이라고 해석해 놓고 이게 순교자처럼 그럼 육체가 죽어야 되느냐 누군가가 문제를 제기한 거예요. 신천지는 육체가 영원히 살려왔는데 순교자처럼 죽으면 안 되잖아요. 그래서 숫자의 대상을 바꾼 거죠. 14만 4천에서 배도한 유재열 장막의 지도자와 신도들로 배도자들로 해석을 바꾼 거예요. 갑자기 구원자가 배도자로 해석을 바꾼 격이 된 거죠. Wow, das waren dann schon 5 Beispiele und es hört sich so an, als hätten Sie noch mehr auf Lager. Wie viele solcher veränderter Lehren
könnten Sie denn aus dem FF einfach nennen, dass wir da mal so ein Bild bekommen? Oder wie viele Lehren schätzen Sie denn, wurden denn insgesamt so verändert von den 90ern bis jetzt? 사실은 저희가 뭐 이만희 교주의 이 책을 다 볼 시간이 없었어요. 그냥 저희는 안에 있을 때는 가르치기에 급급했고 나와서 이제 이만희 교주가 이게 종교 사기꾼이라는 거 알고 나와서 이제 혹시나 싶어서 펼쳐보니까 이 같은 계시를 계속 바꿨다는 걸 우리가 확인하게 된 거죠. 그러니까 사실 이렇게 수정된 것이 얼마만큼 많은지 다 저희는 개수로 세보지 않았습니다. Sagen wir mal, jetzt schaut sich ein gegenwärtiger Shincheonjila dieses Video an und geht mit diesen Beispielen zu seinem Danim Gangsanim, zu seinem Gemeindeleiter oder seinem Guyok Chanim oder einem zuständigen Kangsa und fragt nach, was hat es denn damit auf sich? Was würde der für eine Antwort bekommen? 사실 뭐 질문을 하는 분들이 많지는 않을 것 같습니다. 왜냐하면 신천지 신도들이 교리를 구체적으로 자세하게 아는 분들이 그렇게 생각보다 많지 않습니다. 그래서 질문을 일단 하는 분들이 많지는 않을 것 같은데 하는 분들이 계시다면 그 질문을 받은 담임 강사는 아마 이렇게 얘기할 겁니다. 지금은 깊이를 다 이해를 못해서 그렇게 오해를 할 수 있고 또 깨달음이 부족할 수 있을 것이다. 그러나 차근차근 배워서 뭐 계시록까지 아니면 요한계시록까지 다 그것을 깰 만큼 수준이 되면 그때 이 부분도 이해될 거라고. 그리고 총회장님께서 그렇게 A와 B가 다르게 해석한 것은 때에 따른 양식이라고. 때에 따른 양식이기 때문에 바뀔 수 있고 그거는 사실 중요한 문제가 아니고 아주 중심이 아니다. 그냥 곁가지 정도다. 나무로 말하면 원 뿌리나 원 기둥이 아니라 그냥 옆에 있는 가지 정도이기 때문에 그게 하나 틀렸다 그래서 이 원 가지나 뿌리가 문제가 있는 것이 아니다. 그래서 그런 것은 중요한 게 아니다. 이렇게도 변명을 할 것 같습니다. Aber das steht ja hier schwarz auf weiß. Ich meine, das ist jetzt kein Lehrmaterial mehr, aber war es mal. Was wird denn über diese Bücher gesagt? Wie werden die denn diskreditiert? Denn die sind ja von Manhili selbst verfasst worden, oder? Also ich weiß auch, dass zum Teil gesagt wird, er hätte sie nicht selbst verfasst, aber wie wird das denn erklärt, dass das hier schwarz auf weiß ja so drin steht? 일단 뭐 본인이 계시를 받아서 이만희 교주가 계시를 받아서 그 원고를 줬는데 밑에 사람들이 교정함에 있어서 그것을 바르게 교정을 못하고 엉뚱하게 교정을 했다. 그래서 이거는 총회장의 계시의 문제가 아니라 그걸 옮겨서 교정하는 사람들의 실수다. 이 총회장이 바꾼 게 아니다. 그래서 이 책의 문제를 다 밑에서 교정하는 사람, 또 옮겨 적은 사람, 이런 사람들의 문제로 이만희 교주 입장에서는 주장을 하고 또 신천지에 있는 많은 지파장이나 강사나 가르치는 사람들이 그렇게 변명을 하죠. 그리고 신천지 사람들은 과거에 이만희 책이 많이 있지만 이거는 사실 구할 수가 없습니다. 출판이 안 되기 때문이죠. 그러니까 최근에 출판된 것만 구입할 수 있는 거죠. 신천지 입장에서. 그러니까 과거에 이렇게 수정되고 수정되는 거에 대해서 알 수가 없어요. 그런 책자 비교를 할 수 없기 때문에 그렇죠. 최신판만 읽기 때문이죠. 그런 한계점이 있는 거죠. 신천지 입장에서는.
Gut, dass wir diese Videos drehen und es Menschen möglich machen, das zu tun, wozu man in den Shincheonji-Kursen ja ermutigt wird, zu prüfen. Wer wirklich prüfen möchte, sollte sich auch das anhören, was hier gesagt wird. Jetzt sagen Sie, es werden solche Behauptungen über diese Bücher aufgestellt. Dieses Buch hier wurde 1985 verlegt und war ja dann bis zu Ihrem Ausstieg 20 Jahre lang auf dem Markt oder in Verwendung. Da ist ja viel Wasser den Bach runtergeflossen. Sie sind ja auch erst 93, 8 Jahre nach Verlegung dieses Buches beigetreten. Haben Sie in der ganzen Zeit jemals gehört, dass das gesagt wurde über dieses Buch hier? Oder hat man das dann erst nach 2006, als dann auch verschiedene Lehren verändert wurden und manches an Lehrmaterial auch verworfen wurde, hat man erst da dann begonnen, dieses oder andere Bücher zu diskreditieren? 저희 때는 이 진상책이 저희 때는 출판이 안 됐어요. 진상 1이거든 이게요. 진상 2가 출판이 됐고 저희는 진상 2를 처음 가지고 계시록을 배웠어요. 요거는 이미 출판이 안 됐죠. 뭐 다 그런 식으로 이제 책들이 다 뭐 새로 최근 것만 나오기 때문에 이전의 것을 볼 수가 없죠 일단. Ja, Sie haben vorher recht harsche Worte über Liman Hee verloren. Und da Sie ja selbst einer der 7 Fackeln waren, im wöchentlichen Treffen mit ihm und den anderen Fackeln, waren Sie ja auch, schätze ich mal, sehr nah an ihm dran. Können Sie uns ein bisschen was darüber sagen, wie viel Sie von Liman Hee mitbekommen haben, persönlich? Wie oft haben Sie mit ihm zusammengesessen? Wie oft haben Sie mit ihm persönliche Gespräche geführt? Wie viel haben Sie von ihm mitgekriegt? 저 같은 경우는 뭐 매주 일단 수요일 한번 의무적으로 만남을 갖고요. 그 다음에 또 사택에도 방문을 해서 접촉을 하고요. 또 이만희가 이제 교회를 방문해서 설교할 때도 접촉을 하고요. 주 1회는 거의 보게 되는 거죠. 뭐 절기 행사, 또 명절날, 또 개인적으로 방문하는 거 외에 주 1회는 꼭 가까이서 볼 수밖에 없죠. Was war er für ein Mensch? Wie haben Sie ihn so erlebt? 이만희 씨는 되게 인간적으로는 그냥 할아버지, 할아버지인데 아주 다혈질인 할아버지, 성격도 아주 급하고 언어 사용이 아주 과격하고 그래서 인격적으로는 도무지 뭐 배울 게 없는 그런 노인네, 연로한 사람 뭐 이 정도로 표현하면 좋을 것 같아요. Von dem man nichts lernen kann, aber doch ist er für rund 300.000 Menschen ihr Songsanim, der mittlerweile wie eine Art Halbgott verehrt wird. Wenn er ins Stadion läuft, schreien die Massen ihm entgegen, oder auch in den Shincheonji-Kirchen passiert das. Wie war das damals, bevor Shincheonji so groß war? War er dort ein Mann des Volkes? Saß man mit ihm öfter mal zusammen? Hat sich seine Rolle verändert? Hat sich die Ehrerbietung, die man ihm darbringt, innerhalb von Shincheonji verändert? Oder wurde er schon immer so extrem in den Fokus gesetzt wie heute? 신격화라는 게 뭐 처음부터 이만희 교주가 보혜사다, 이 시대 구원자다 이렇게 말했을 것 같으면 아무도 이만희 교주에 대한 믿음을 못 갖겠죠. 그의 말에 영향도 안 받을 것이고. 근데 신격화 작업이라는 것은 아주 교묘하게 이루어진 세뇌라는 거죠. 이만희 교주가 보혜사다, 이 시대 구원자라는 교리는 결론교리예요. 결론교리. 그 시작은 뭐냐? 그냥 성경 공부예요. 성경 공부.
비유풀이에요. 성경 공부 비유풀이를 배우다 보면 그 단계 윗단계가 요한계시록이고 거기까지 세뇌가 되면 이만희가 이 시대 보혜사라는 게 믿어지는 거죠. 결국 시작할 때 이 신천지 교리를 보면 미혹교리가 있고 중심교리가 있단 말이에요. 중심교리는 결론교리죠. 이만희 교주가 보혜사고 구원자라는 거예요. 근데 그걸 믿게 하는 건 미혹교리라는 거죠. 소위 비유풀이라는 미혹교리. 거기에 틀에 갇히게 되면 자연스럽게 따라오는 결과물이 뭐냐? 이만희 교주가 이 시대의 보혜사가 되는 거예요. 그를 보는 게 예수님을 보는 거고 그를 믿는 게 예수님을 믿는 것으로 귀결되게 되어 있다는 거죠. 그래서 그런 식으로 누가 그럼 세뇌를 잘 시켰느냐, 누가 미혹교리로 잘 그 세뇌를 시켰느냐, 그건 이만희 교주가 한 게 아니에요. 이만희 교주의 그 어눌한 그 스피치에 누가 감동을 받겠어요? 이만희 교주의 그 어눌한 교리의 가르침 누가 감동을 받겠어요? 아니에요. 그렇게 믿게 한 사람들은 센터에서 논리적으로 체계적으로 강의한 강사들이에요. 담임이든 교육 강사든 센터에서 가르치는 사람들이 이미 그렇게 세뇌를 시켜놨기 때문에 가능한 거죠. 이만희에 대한 믿음과 신격화가. 강사들이 이렇게 말합니다. 우리는 답을 모른다. 우리는 그분을 통해서 다 배운 사람이다. 그래서 우리는 그저 물을 흘려보내는 강의 역할이지 샘은 누구냐? 샘은 바로 이긴 자 총회장이다. 이렇게 되는 거죠. 그래서 여러분이 우리의 가르치는 이 가르침을 진리라고 인정하면 이것이 나오는 근원지가 그분인데 그분을 당연히 진리로 받아들여야 되지 않냐. 이런 논리성 때문에 사람들이 이만희를 한호하는 거고 신격화하는 거예요. Ja, was ich gerne machen würde, Pastor Kwon, ist, dass wir gemeinsam durch eine Passage in 1. Timotheus Kapitel 3 gehen, in der es um die Voraussetzungen für den Dienst eines Aufsehers geht. Und Sie als jemand, der jahrelang sehr nah an Liman Hee dran war, Sie würde ich bitten, mir anhand dieser Passage zu sagen, ob Sie glauben, dass Liman Hee diese Kriterien erfüllt. 감독의 자격. Okay, dann machen wir es einfach so. Wir lesen gemeinsam diese Verse 1 bis 7 und Vers für Vers gehen wir dann durch. 디모데 전서 3장 1절. 미쁘다 이 말이여 곧 사람이 감독의 직분을 얻으려 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다. 이 말씀에 이만희 씨를 비추어 보면 이만희 씨는 선한 일을 사모하지 않지요. 악한 일을 도모하죠. 어떻게 하면 사람들의 잘못을 책망할까? 누구의 잘못 허물을 들추어낼까? 이런 사람이기 때문에 선한 일하고는 거리가 멀죠. 2절에 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대접하며 가르치기를 잘하며 한 아내의 남편이 돼야 되는데 이만희 씨는 내연녀 문제가 있지 않습니까? 김남희 씨를 비롯한 여러 여인과의 부적절한 관계다. 이게 이미 기사화 난 것들이 많은 걸 봐서는 여기에는 어울리지 않은 것 같습니다. 절제도 잘 안 되죠. 감정을 전혀 컨트롤하지 못하는, 화를 주체하지 못하는 분이기 때문이죠. 단정하지도 않고요. 누군가를 잘 대접하지도 않습니다. 사명자들에게 너무 인색하지요. 사명자들, 그러니까 소위 전도사나 강사들의 한 달 사례비가 30만 원, 50만 원입니다. 30만 원, 50만 원 갖고
한 달을 살아갈 수 없겠죠. 그러니까 잘 인색합니다. 어쨌든 가르치기를 잘하며 이만희 교주는 잘 가르치는 실력이 없습니다. 그냥 카리스마는 있죠. 어떤 카리스마냐? 대노하는 카리스마, 욕하는 카리스마. 네. 술을 즐기지 아니하며 3절에 이만희 씨는 술을 너무 좋아합니다. 막걸리를 반주로 마셔야 될 정도로 아주 술을 즐겨 마시고요. 구타지 아니하며, 구타는 제가 못 봐서 모르겠습니다. 간용하며 다투지 아니하며 돈을 사랑하지 아니하며 이만희 씨는 그렇다면 잘 큰 소리 내고 싸우니까 다투지 아니하며 거리가 먼 것 같고요. 돈을 이만희 씨는 너무 사랑하죠. 돈밖에 모르죠. 돈밖에. 돈을 은행에 현금을 쌓아놓고도 사명자들의 사례비에 대해서 인색하니까. 네, 그래서 돈을 횡령을 하는 이유가 50억 이상 횡령한 이유가 돈을 너무 사랑해서 횡령하는 거죠. 네. 4절 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 그래서 집을 잘 다스리느냐 사모님하고 잘 싸우는 걸 하도 많이 봐서 잘 거리가 좀 먼 것 같고요. 5절 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리요. 네. 새로 입교한 자도 말지니 교만하여져서 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 함이요. 네. 여기까지 될 것 같은데요. Pastor Gorn, das hört sich nicht so an, als würde Manhili in Ihrer Kirche oder in Kirchen, die mir so bekannt sind, die Voraussetzungen erfüllen für einen Aufseherdienst. Aber letztlich können Sie das ja auch deswegen beurteilen, weil Sie nah an ihm dran waren, über viele Jahre. Wie Sie gerade eben auch berichtet haben, selbst Augenzeuge waren von manchen Ereignissen. Können Sie das vielleicht an konkreten Beispielen noch festmachen? Und den Zuschauern Dinge mitteilen über Lee Man-hee, die diese niemals wissen könnten, weil sie vielleicht im Ausland leben und nur ein sehr verfälschtes Bild von ihrem Song Sanim vermittelt bekommen. 한 번은 저희 이제 교회 여자 집사님이 이제 남자를 사귀고 있었어요. 근데 여자 집사님은 한 번에 이혼을 경험하신 분이에요. 이혼을 경험하신 분인데 이분이 이제 원래 여기 부산에 계시다가 저희가 담임하는 교회로 오셨어요. 서울로 오셨는데 이분이 서울에서 사귄 남자분이 계셨어요. 근데 이혼했으니까 사귈 수 있죠, 충분히. 근데 그 남자분이 소위 신천지에서 나가신 분, 신천지 있다가 신천지가 아니다 해서 나가신 분들, 그럼 신천지는 당연히 그들을 향해서 적그리스도의 프레임을 씌웁니다. 근데 어쨌든 적그리스도에 나가는 남자분과 만나게 됐고, 그리고 한번 그 집회에 자기 남자친구가 어느 이단에 가 있는지, 어떤 적그리스도를 따라가는지 확인하기 위해서 그분하고 그 집회에 갔어요. 그리고 돌아와서 저한테 이제 보고한 거죠. 자기가 만나는 그 남자가 신천지 있다 나간 어떤 집단에 지금 미혹된 것 같다. 확인을 하고 왔다. 저한테 보고한 거예요. 근데 이러한 내용들이 이제 이만희 씨한테도 보고가 들어간 거죠. 다른 라인을 통해서. 그래서 이제 이만희 씨가 노발대발해서 그 아무개 여자 집사를 데리고 오라는 거예요. 총회로. 저는 이만희 명령이니까 당연히 그 여자 집사를 모시고 총회 이만희 씨 사무실에 들어갔어요. 과천에. 근데 이만희 씨가 제가 옆에 앉아 있고 그 여자 집사가 제 옆에 앉아 있고 이만희 씨가 이제 가운데 앉아 있는데
다짜고짜 막 욕을 입에 담지도 못하는 막 XX 너무 충격적인 욕을 막 쏟아낸 거예요. 그 여자 집사를 향해서. 저는 그날 정말 얼굴도 막 뜨거웠고요. 어찌 숨고 싶었어요. 총회장이라는 분이, 신천지 총회장이라는 분이 입에도 담지 못할 욕을 막 쏟아내니까, 너무 저는 당황스럽잖아요. 이분은 그냥 고개 푹 숙이고 그 욕을 듣고 계시더라고요. 제가 막 말려도 안 되더라고. 이만희 씨 화가 나 있는 그 모습을. 결국 이제 막 이만희 씨가 욕하고 이제 나갔어요. 나갔고, 저는 이제 그 여자 집사를 데리고 이제 저희 교회로 오는 길에 차를 태워서 이제 오는데, 제가 무슨 말로 이분을 위로해야 될지 모르겠는 거예요. 제 걱정은 이거죠. 이분이 혹시 신천지에서 실족해서 신천지를 나가면 어떡하지? 이런 걱정이 생기는 거예요. 그런 경험을 했었죠. Wenn Liman hier seine cholerischen Anfälle hatte, war man dem schutzlos ausgeliefert? Gab es mal Leute, die dann auch mal sich selbst behauptet haben und gesagt haben, nein, so nicht, so redet man mit mir nicht? Wenn ja, was ist mit ihnen passiert? Oder herrschte da eine Atmosphäre der Angst, die es eigentlich unmöglich erscheinen ließ, mit diesem Verhalten von Liman hier umzugehen? Also konnte er machen, was er wollte, ohne dass ihm da irgendeiner was entgegengehalten hat? 이만희 총회장을 절제시키고 말릴 수 있는 사람은 신천지에 아무도 없죠. 유일하게 한 사람이 있다면 그의 아내, 유씨죠, 유씨. 그 아내가 어떻게 보면 이만희보다 더 강하신 분이고, 이만희 씨를 유일하게 호통칠 수 있는, 나무랄 수 있는, 큰 소리 칠 수 있는 분이 바로 그 아내 사모님이시죠. 네. 그래서 집에서 이제 한국 같으면 이제 저녁 되면 드라마를 합니다. 그럼 이제 이만희 씨하고 그 아내 유 씨가 자기들이 보고 싶은 드라마가 다른 거예요. 그럼 채널 갖고 싸우는데 누가 이기느냐? 그 아내가 이기시더라고. 이 영감탱이야, 이렇게 말씀하시는 거 보면 예, 아내가 이기시더라고요. 그래서 유일하게 이만희 씨를 통제할 수 있는 분은 아내다. 아내가 그럴 수 있는 건 그의 약점, 우리가 모르는 그의 약점을 알기 때문에 가능하지 않느냐. 그러니까 제가 볼 때 그 부인은 이만희 씨를 보혜사로 믿지 않는, 그러니까 그렇게 막말을 할 수 있지 않을까, 호통을 칠 수 있지 않을까, 이런 생각을 하게 되죠. Und doch sind wir an Bilder gelangt, die einen Umgang von Liman Hee mit anderen Frauen zeigen, der nicht unbedingt so aussieht, als wäre er seiner Frau immer treu ergeben. Ich möchte Ihnen das einfach mal zeigen und Sie fragen, ob Sie überrascht sind, wenn Sie solche Bilder sehen und ob Sie vielleicht sogar etwas dazu sagen können. Sind Sie überrascht, wenn Sie solche Bilder sehen? 놀랍지 않습니다. 저희에겐 놀랍지 않습니다. 이런 모습이 흔한 일이었으니까요. 신천지의 젊은 여교사나 또 젊은 행정을 담당하는 서무들과 그런 스킨십을 하고 또 그런 장난을 치기도 하고 가까이 그렇게 하는 모습들이 별로 놀랍지 않습니다. 흔한 모습이기 때문이죠. Hatte seine Frau das mitbekommen?
알고 계시니까 속이 편치 않으시죠. 속이 편치 않으시니까 집에서 많이 힘들으셨겠죠. 그러니까 술도 가음도 하시고 그래서 간도 좀 많이 상하시고 그런 힘든 시간을 정신적으로 마음적으로 힘드니까 그런 술로 또 해소하려고 그랬던 기억이 납니다. 많이 힘드셨던 것 같아요. Aber vielleicht liegt es ja auch nur daran, dass ich als Nicht-Koreaner nicht vertraut genug mit der koreanischen Kultur bin. Ist das etwas Normales, dass ein Mann sich in dieser Weise mit Frauen zeigt in der koreanischen Kultur? Also wie würde man damit umgehen in einer koreanischen Kirche, wenn ein Pastor in dem Alter von Lee Man-hee hier auf diesen Bildern sich so mit jungen Frauen zeigt? 한국 문화에도 흔하지 않고요. 특별히 목회자의 윤리, 도덕 기준으로 보면 이거는 마치 성문란으로 생각할 수도 있는 거죠. 성적 문란으로 생각할 수 있는 거고 도저히 용납할 수 없는 그런 행동들이죠. 그래서 한국 문화는 그 예의를 중시합니다. 남녀가 유별합니다. 예, 근데 그것도 어떤 교단의 총회장, 소위 기성교회 같으면 목사 입장, 또 기성교단으로 견주면 총회장 입장은 그 교단을 대표하는 사람이에요. 그 대표하는 사람이 젊은 여신도와 그런 부적절한 관계를 스킨십을 한다? 이건 당연히 한국 사회가 용납할 수 없는 것이고 특별히 목회자들 기준, 목회자들에게는 더 사회보다 더 강한 윤리 도덕을 요구하잖아요. 사회 사람들, 일반 사람들보다 더 강한 윤리 도덕 기준을 요구하는데 그 기준으로 봐도 이거는 분명히 문제가 있는 것이고요. 마치 사이비 교주들만 행할 수 있는 그런 행위죠. Vor allem ja auch deswegen, weil da die Machtverhältnisse so unterschiedlich sind, ist es sehr bedenklich, denn wenn, wie Sie vorher gesagt haben, niemand überhaupt in Shincheonji berechtigt dazu ist, Lee Man-hee zu kritisieren, dann kann der machen, was er will, auch in moralischer oder unmoralischer Hinsicht. Fallen Ihnen weitere Beispiele ein für Lee Man-hees Umgang mit Geld oder andere Punkte, wo er seine ungeheure Machtposition innerhalb von Shincheonji zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt hat? 재판 결과도 이미 코로나 기간에 이만희 교주가 잠시 구속이 됐죠. 근데 그때 감염병 예방법 위반은 무죄가 선고됐지만 횡령 부분은 그대로 유죄가 선고가 됐습니다. 유죄가 선고됐다는 것은 공금을 횡령했기 때문에 판사가 유죄를 판결한 거죠. 돈 문제는 심각한 거죠. 그리고 이만희 교주 같은 경우는 지금 살고 있는 가평, 청평, 평화의 궁전도 사실은 연수원도 또 사유재산화 하려다가 그게 결국은 종교 잡지 기자를 통해서 들통이 난 케이스지 않습니까? 총회 재산을 사유재산 하다가 사유재산 만들려다가 들통난 케이스죠. 마치 도둑질을 했는데 아무도 못 봤다고 생각하는데 누가 본 거예요. 그래서 나중에 다시 누가 봤으니까 토해낸 거거든요. 2분의 1을. 이만희 씨하고 김남미 씨가 사이좋게 2분의 1씩 나눠 가졌다가 그게 들통나는 바람에 다시 이만희 씨는 총회로
그 2분의 1을 지분을 내놓은 거거든요. 그런 어떤 공금 횡령, 돈 문제는 어쨌든 뭐 드러난 것만 그러니까 더 많지 않을까 하고 생각이 듭니다. Genau. Sie waren ja in den 90ern oder auch frühen 2000ern mit Lee Man-hee unterwegs und haben ihn in dieser Zeit noch als einen relativ fitten Mann erlebt. Wenn Sie sich jetzt so den Verlauf der letzten Jahre anschauen, seine Reden und sein öffentliches Auftreten, haben Sie das Gefühl, dass er mental noch voll auf der Höhe ist oder wie nehmen Sie das wahr? 사실 신천지 안에 제가 있을 때는 매주 보고 또 가까이서 보다 보니까 이만희 씨가 이렇게 늙어간다는 걸 잘 느끼지 못했어요. 근데 이제 나와서 한 18년 지났고 또 최근에 이만희 씨가 담임들을 집화장 앞에서 행설수설하는 그런 소위 지금 유튜브 안에 떠도는 또 기사화된 침해설 이런 것을 보기도 하는데요. 어쨌든 나와서 이만희 씨를 좀 멀리서 보니까 정말 제가 안에 있을 때 모습과 지금 모습은 완전히 달라요. 어떤 의미에 다르냐 하면 정말 많이 늙으셨어요. 기운도 쇠하고 또 말하는 것도 어눌하고 행동 반경도 느리고 그래서 지금 나이 93세인데요. 이만희 씨 나이가 늙어간다는 건 죽어간다는 거예요. 근데 많이 늙었어요. 그래서 죽음이 지금 이제 임박하지 않았나 하는 생각이 들고요. 신천지인들이 그걸 좀 객관적으로 좀 봤으면 좋겠어요. 안에 있는 사람들이 잘 안 보이긴 하지만 그래도 좀 객관적으로 이만희 씨를 좀 보면 이만희 씨가 육체 영생한다 이거는 뭐 정말 말도 안 되는 얘기죠. 그래서 죽을 때까지 기다리면서 세월을 허비하지 말고 지금이라도 죽음을 인정하고 좀 빨리 바른 길을 찾았으면 좋겠어요. 신앙적으로도 바른 예수를 찾고 또 인생도 허비하지 않고 바르게 좀 돌아오는 길을 그분들이 택했으면 좋겠습니다. 언제 돌아가실지 모르죠. 이만희 씨는 죽음이 임박한 것 같습니다. Ja, leider werden sich ja, sobald jemand hier gestorben ist, viele einer anderen Sekte anschließen. Es gibt ja hier in Korea schon über 30 Splittergruppen, jetzt schon, und nach seinem Tod werden es noch mehr werden. Gibt aber auch andererseits Leute wie Stefan H. in Deutschland, die sagen, es gibt keinen Plan B. Wenn jemand hier stirbt, dann war es das. Ja, das ist jetzt die Frage. Was möchten Sie zum Schluss? Wir hatten jetzt ein langes Interview, wo wir ganz viele Punkte abgedeckt haben, die auch sicherlich manchen Shincheonjila zum Zweifeln vielleicht bringen oder in seinen bestehenden Zweifeln bestätigen und bestärken. Was möchten Sie zum Schluss vielleicht noch den Shincheonjilern, die gerade zuschauen, mitgeben? Wir sind beides Pastoren. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen und an ihm nah dran sind und vielleicht wieder neu zu ihm finden. Was möchten Sie zum Schluss vielleicht noch den Zuschauern, die zu Shincheonji gehören, so mit auf den Weg geben? 신천지인들이 신천지를 택한 여러 가지 이유 중 하나가 이제 진리이기 때문에 택했다는, 성경적이기 때문에 택했다는 말을 많이 하세요. 그 말은 이제 신천지인들이 성경을 믿는다는 거죠. 맞습니다. 성경이 기준이 돼야 되지 이만희 교주의 말이 기준이 되면 안 되죠. 이만희 교주가 성경의 권위 위에 올라갈 수는 없으니까요. 그래서 성경의 권위 아래에서 이만희 교주를 성경에 비추어서 한번 볼 수 있었으면 좋겠어요. 객관적으로. 그래서 성경이 말하는 게 사람이 한 번 죽는 것은 정하신 이치래요. 그 이치를 거스릴 수 없는 겁니다.
늙어간다는 거는 죽어간다는 또 다른 표현이거든요. 그래서 저는 이만희 교주 사후에라도 정말 지금 신천지인들이 당당하게 얘기하는 것처럼 죽으면 신천지 나오겠습니다. 이만희 씨 죽으면 신천지는 사기죠. 이걸 번복하지 않기를 간곡히 부탁을 드리고요. 이만희 교주 죽었다고 하나님이 안 계신 것도 아니고 예수님이 안 계신 것도 아니고 성령님이 안 계신 것도 아니고 성경이 거짓인 것도 아닙니다. 이만희 씨가 하나님을 사칭해서 예수님을 사칭해서 보혜사 성령을 사칭해서 성경 들고 사기친 거예요. 그걸 여러분들이 꼭 교주 사후에라도 분별하시고 회복의 도움의 손길, 회복하기 위해서 치유와 회복을 바라는 마음으로 도움의 손길을 이단 상담소나 또 가까운 교회에 꼭 극단적 선택하지 말고 내 인생 다 허비했다고 망할 것처럼 그렇게 낙심하지 마시고 충분히 성경적으로 그것이 정리되고 해소되고 회복될 수 있으니까 이단 상담소나 가까운 교회에 도움의 손길을 용감하게 요청하시기를 부탁을 드리겠습니다. Ja, lieber Pastor Kwon, Danim Gangsanim Kwon, Gangsanim Kwon, Buksanim Kwon, Pastor Kwon. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben und auch das Appell noch zum Schluss an alle Shincheonjiler. Und wir hoffen, dass einfach dieses Video dazu beiträgt, das sage ich in jedem Video, dass Shincheonjiler zum Nach- und auch Umdenken kommen. Wir wollen niemandem von euch irgendeine Entscheidung abnehmen, aber möchten euch ermutigen, die aus unserer Sicht richtige Entscheidung zu treffen. Shincheonji zu verlassen und vielleicht auch wirklich im nächsten Schritt ganz neu Gott kennenzulernen. Wir hoffen, dass dieses Projekt dazu beiträgt, dass genau das möglich wird. Und an dieser Stelle sage ich Ihnen 감사합니다. Thank you, 감사합니다.